मेरे सजनों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान ईमानदार। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने किला अहमदाबाद तो राणा अमानत मुसाफिर, डजकोट तो मुहम्मद नईम रहमानी, रुद्रपुरा उतारखंड तो महबूब खान, मिठा टवाणा खुशाब तो यासर रहमान, रावी रियान तो तारक अली मुगल, न्याजी अड्डा लाहौर तो मोहम्मद यूनस गुजरातिया, कराची तो मोहम्मद नदीम, कालेवाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, रावलपिंडी तो राणा जाफर, पिंड वरन तो शबीरा ते साका, शेखुपुरा तो राणा मोहम्मद हारून खान, लाहौर तो आजम मुनीर, चढ़दे पंजाब जलालाबाद तो हरपाल कंबोज, यामुना नगर हरियाणा इंडिया तो अशवानी चौधरी। ते मेरे सजनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। किसे शहर विच मुजाहिद नामी एक गरीब मजदूर रहिंदा सी। वो अपनी रोजी रोटी ईमानदारी नाल कमाउंदा ते अपने बच्चियां दा पेट पालदा। वो इन्ने विच ही खुश रहिंदा सी। एक दिन वो बाजार विचों लंघ रिहा सी। ਉਹਨੂੰ एक थैली लभी जिहदे विच 100 सोने दे सिक्के सन। ਉਹਨੇ थैली वेखी ते बड़ा खुश होया। रब ने मेरे दिन फेर दिते ने, मेरी जिंदगी चों गुरबत चली जाएगी। यकदम ओदे ज़मीर ने आवाज़ दी, पर यह दौलत तू मेहनत करके नहीं कमाई, ये किसे दा हक है जिन्नू तू नहीं रख सकदा। उन्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी ते ओदे ते अमल किया। ते उन्हें बाजार विच आके इधर उधर वेख्या भई शायद कोई परेशानी दे आलम विच अपनी थैली लभदा नज़र आवे, पर उन्होंने इंज दा कोई बंदा नज़र ना आया। उन्हें पिंड दे चौक विच आके ऐलान करना शुरू कर दिता। वो की ऐलान करदा है, ये तुहानू गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक पट्टी बाग मोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने महाराजा लाला जी। मेरे सजनों, तुसी सोचते होवोगे लाला जी नू महाराजा क्यों आख्या गया। मेरे सजनों, लाला जी नू महाराजे दा खिताब चढ़दे पंजाब दे सरदार देंदे ने ते लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। आके बिच बाजार दे कहंदा मैनू लभी थैली, जे किसे दी होवे लै जाए 10 निशानी पहली। सारे कहंदे ए नहीं साडी, तू क्यों नहीं रखदा, एदे उत्ते हक नहीं मेरा, मैं ए रख नहीं सकदा। कुछ लोगों ने आख्या ओनू लभी शै खुदा दी, ए किसे दी हो नहीं सकती, तेले दी ना पा दी। लै जा एनू घर तू अपने बीवी बच्चे पाल, जिदी थैली डिग्गी केड़ा ओदे कोले काल। आखन लगा हो सकदा है होवे ओ मजबूर, ना मीरो होवे सजनो होवे ओ मजदूर। जमा पूंजी होवे ओदी सारी उम्र दी यार, मौका देंदा फिरदा ओ तां सारे बिच बाजार। थैली लालो जी दी डिग्गी 10 निशानी यार, सारे बंदे वेखने ओनू खड़ के बिच बाजार। कहंदे जेकर सानू लभदी असी किसे ना देंदे, जेड़ी इन्हें चोरी कीती पै ओनू वेंदे। जद न लभदा ओदा मालक एक बंदा जी आया, मेरी डिग्गी थैली सजना ओने आख सुनाया। तेरी है दे 10 निशानी अपनी थैली ले जा, लैके अपनी दौलत सजना कर दे राहे पै जा।
ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੈਲੀ ਲੱਭ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥੈਲੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਥੈਲੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਯਾਰੋ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਆਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਦੇ ਦੇ ਥੈਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਲ ਮੈਂ ਲਾਸਾਂ, ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਗਵਾਸਾਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਸਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਦ ਨਾਮ ਜੀ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਜੀ ਹੋ ਸੀ, ਚੱਲ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਮੱਲੀਏ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ। ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਰੋ ਪੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਥੈਲੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕਮਾਈ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਜਵਾਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਖੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ। ਥੈਲੀ ਲੱਭੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ, ਇਹ ਵੇ ਝੂਠਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਝੂਠੀ ਹਾਲ ਦੁਆਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਥੈਲੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਥੈਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੈਲੀ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਦਸੀਆਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਦੀ, ਉਈਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਸੀ ਇਥੋਂ ਥੈਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੇਸਾ, ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਰਵੇਸਾ, ਜਿੱਦੀ ਥੈਲੀ ਅਸਲੀ ਹੋਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਢਡੋਰਾ ਯਾਰੋ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਟਵਾਇਆ, ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਲੀ ਮੇਰੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾ ਕੌਲ ਕਰਾਰ। ਧੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਲੈਣ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਥੈਲੀ ਸਾਂਭ ਨਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਇਆ।
ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ, ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਉਹ ਯਾਰੋ ਥੈਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੁਜਾਹਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੈਲੀ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਥੈਲੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਿੱਕੇ ਮੁਜਾਹਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੁਜਾਹਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਜਾਹਦ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਮੇਰੀ ਤਿਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੁਜਾਹਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਮੁਜਾਹਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਜਣੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਮਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੱਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹੀ ਕਫਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਤੇ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਇਹੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਸਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।